بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشائی عارف حمید بھٹی، پاکستان سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں 2 دن اس ملک کی عوام نے ایک بہت خوفناک سانحہ دیکھا۔ میری مراد بلوچستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں جعفر ایکسپریس کو جو یرغمال بنایا گیا اور جس پر عوام لا علم رہی۔ اس دوران حکومت کی خاموشی اور صرف پی ٹی آئی پر حملہ آور یہ بتا رہے تھے کہ انہیں انسانی جانوں سے زیادہ طریقے انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں، جو ہماری سیاسی ہسٹری ہے شروع سے ہی۔ فاطمہ جناح جب الیکشن لڑی قائد اعظم کی بہن، تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ بے نظیر شہید ایک عورت تھی، نواز شریف صاحب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اور اس طرح مختلف ادوار میں ہر حکمران کی رائے کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے ہی اپوزیشن میں آتے ہیں تو ان کی رائے بدل جاتی ہے۔ اپوزیشن میں رہ کر یہ آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، اور حکومت میں آ کر خصوصاً موجودہ حکمران، ان کا کام یہ مخالفین کو کچلنا، صحافت کو کچلنا، کبھی سجاد علی شاہ کے عدالت میں جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کے حملہ کرنا، اور کبھی 5 ججوں کی تصویر اور بعض جرنیلوں کی تصویر لے کے ان پہ زہر گھولنا۔ خیر، مختصر یہ کہ بی ایل اے میں اب ڈی جی پی صاحب نے حتمی بات ایک ٹی وی چینل پر کہی ہے۔ ان کے مطابق، ڈی جی آر پی کے صاحب کے مطابق، کہ 33 دہشت گرد مار دیے گئے، جہنم واصل کر دی گئے۔ اس میں ان کے مطابق عام شہری 21 شہید ہو گئے، 21 شہید ہو گئے، اور آپریشن شروع ہونے سے پہلے 4 ایف سی کے جوان بھی دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب پہلا سرکاری موقف یہ آیا ہے جسے ہم معتبر کہہ سکتے ہیں۔ جب ناظرین، بدقسمتی یہ ہے کہ ہر چیز اب سوشل میڈیا پر ڈال دی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر غلط اکاؤنٹ بھی ہیں یقیناً، اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں اپنی صحافتی تجربے میں کہ سب سے زیادہ سرکاری سرپرستی میں جھوٹے اکاؤنٹ، فیک اکاؤنٹ چلتے ہیں۔ کوئی بھی اوریجنل صحافی جسے اپنی کریڈیبلٹی عزیز ہوتی ہے، اس کی پوری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، اسے وہ داؤ پہ نہیں لگاتا، لیکن انہیں کوئی نہیں پکڑتا۔ جتنی واہیات، لیکن کیا نیشنل میڈیا نے ذمہ داری پوری کی؟ کیا ایک حکمران، وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت، اس نے آ کے کہا یہ واقعہ کوئٹہ سے پشاور آنے والی ٹرین میں اتنے بجے فلاں دہشت گردوں نے اتنوں نے روک لیا؟ چلو، جو خفیہ آپریشن کی انفارمیشن تھی روک لی جاتی، لیکن کتنے مسافر تھے؟ اور حکومت بل جلد کوشش کر رہی ہے، یہ دشوار راستہ ہے، لیکن ایک مشکل ترین آپریشن کو پاک فوج کے جوانوں نے کامیابی سے کیا، اور اس میں جو لوگ بچ گئے، یقیناً یہ ایک رمضان المبارک کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ یہ آپریشن مشکل تھا، ماضی میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ بعض سیاستدان، خصوصاً اختر مینگل، محمود خان چودھری، محمد مالک، جو بلوچستان کے پرانے سیاستدان ہیں جن کے ساتھ عوام کی تائید حاصل ہے، وہ عرصہ دراز سے بلوچستان کی نشاندہی کر رہے تھے کہ 80% حصہ عوام کے پاس نہیں رہا، حکومت کی ریٹ نہیں رہی، وہاں دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے، جن کے پاس عوامی تائید ہوتی ہے، جو عوام میں جا کے بات کر سکتے ہیں، عوام کو سمجھا سکتے ہیں، 2024 کے الیکشن میں انہیں ہرا دیا گیا اور فارم 47 والوں کو ضرور دیا گیا، جس میں اس وزیر اعلیٰ جو موجودہ اس وقت سرفراز بگٹی ہیں، ان کا بھی نام۔ انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کی اور یہ حقائق نہیں بتائے کہ ٹرین کتنے بجے چلی، کون کون سوار تھا۔ آپریشن کو خفیہ رکھ لیتے۔ آپریشن تو کیا پاک فوج کے جوانوں نے، کمانڈو نے، لیکن آپ نے غیر ذمہ داری کی انتہا کی۔ اس میں نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، خصوصاً خواجہ آصف ہو، جو خواجہ الزامات ہیں، مریم نواز صاحب ہو، اور دیگر حکومتی قیادت ہو، انہوں نے سارے کے سارے الزامات پی ٹی آئی اور سوشل میڈیا پر دھرنا شروع کر دیے۔ جب آپ کا میڈیا خاموش کرا دیا جائے، اس کے گلے میں گن رکھ دی جائے، کن پٹی میں کہا جائے سچ نہ بتاؤ، اس میں یقین سے کہہ رہا ہوں، دل ہی نہیں کر رہا تھا حقائق بتانے کو۔ 10 لوگوں سے، 1000 لوگوں سے میں نے بھی بات کی ہوگی، لیکن ہم نے
جو یرغمالی تھے ہمارے بھائی اور جو آپریشن میں حصہ ان کو بچا رہے تھے، ان کی زندگی عزیز تھی، اس لیے ہم نے آپریشن سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کی۔ بی بی سی نے کہا کہ 100 سے زیادہ تابوت آئے ہیں، آپ نے اس پہ سچ کیوں نہیں بتایا؟ آپ کی بدقسمتی ہے کہ ناظرین ملک میں دہشت گردی مشکل حالات کا معاملہ ہے، حکومت ایسے میں مجھے یہ بتا دے جو کہتے ہیں کہ بعض صحافیوں پر کیا اور سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا گیا، ان سے پہلے میں مریم نواز خود کیا کہتی تھی، انہیں دہشت گرد کہیں گے کہ ہم کیا کہیں گے، ذرا مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا۔ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، میں جانتی ہوں، میں ان 2 بہنوں سے ملی جنہوں نے مجھے کہا کہ مریم آپا، وہ 2 بہنیں تھی، شاید ایک 18 سال کی تھی، ایک 19 سال کی تھی، اس نے کہا کہ یہ ہمارے جتنے بھی گھر کے مرد ہیں، یہ سب کے لاشیں پڑی ہیں، ان کے گلے کٹے، اور اب ہمارے خاندان کے اندر کوئی ایسا مرد نہیں بچا جو ان لاشوں کو کندھا دے سکے۔ میں نے خود دیکھا۔ اور آج جو مسنگ پرسنز کی بات کرے، جو بلوچستان کے حق کی بات کرے، اس کو آپ غدار قرار دیں، آپ اس میں ڈان لیکس لگاتے ہیں، آپ اس کو انڈین ایجنٹ قرار دیتے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا رہنے والا کوئی شخص جو پاکستان سے پیار کرتا ہے، جب وہ بلوچستان کی بات کرتا ہے تو وہ غداری کرتا ہے؟ مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی، میں کبھی اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ انڈین پروپیگینڈا ہے، اس لیے مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی۔ اور آپ دیکھیں کہ مجھ جیسی شخص کو جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، میں تھوڑا بہت شاید نواز شریف صاحب سے ڈرتی ہوں، اور میں کسی سے نہیں ڈرتی، مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی کیونکہ بلوچستان کے لیے بات کرنے والے کو انڈین ایجنٹ کہتے ہیں۔ اگر میں مان بھی لوں کہ وہ انڈیا کا پروپیگینڈا ہے تو آپ ناظرین، آپ نے یہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ، انہوں نے کہا میں کسی سے نہیں ڈرتی، اللہ سے یا نواز شریف سے، تو میڈم ہم تو آپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ 4 دفعہ میں ایز اے جرنلسٹ آف ایئر ہوں، شہید ارشد شریف گوایا، درجنوں صحافی گوائے، ہارون رشید نوکری سے گئے، عمران ریاض نوکری سے گیا، ظفر حلالی، اکبر باجوہ، سمینہ پاشا، حبیب اکرم، غرض کے میں کتنے نام لوں، صدیق جان، جمیل اور لا تعداد صحافی، کیونکہ نوکریوں سے نکلوایا گیا۔ لیکن آپ بلوچستان کی بات کریں تو آپ کے لیے بلوچستان کا درد، میں صحافی سوال اٹھاؤں، میں سچ دیکھنا چاہوں، جس پر آپ جھوٹ کے پردے ڈالو، جس پر جھوٹ کی آپ سیاہی ملو، وہ سوال اٹھاؤں تو میں غدار، اور میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں۔ چیلنج تو بھی لفظ شاید متکبر آ جاتا ہے، اللہ نہ کرے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں، ہم آپ سے زیادہ محب وطن ہیں، اس ملک کے لیے جان و مال قربان ہے، اس ملک کو بھاگ کے نہیں گئے۔ اس ملک میں جتنی زندگی زمین آج کل تنگ کی جا رہی ہے، کاشف عباسی کے گھر سے جا کے پوچھو، اس کو نوٹس پہ نوٹس آ رہے ہیں، ہارون رشید عمر سے پوچھو، اور اس کی لا تعداد داستانیں ہیں، کس کس صحافی کو، کس طرح عظما نعمان کو نوکریوں سے نکلوایا۔ خیر، اب آج آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پہ سوال کرے تو آپ ایک رپورٹر کو اٹھا دیتے ہیں جو 5-5 10 دن نامعلوم افراد کے پاس رہتا ہے اور آپ کے حق میں بیان دے تو آ جاتا ہے۔ اس کا یہی قصور تھا کہ اس نے یہ کہا کہ سبز لائن جو آپ نے موٹر سائیکل کرپشن ہے، کیا سوال اٹھانا؟ ناظرین، میں اقتدار میں بیٹھے خصوصاً اسٹیبلشمنٹ سے، عدلیہ سے اور سیاستدانوں سے گزارش کرتا ہوں، سوال اٹھانا ہرگز جرم نہیں، سوال کرنے کا یہ بھی ہرگز مقصد نہیں ہو سکتا کہ سوال کرنے والا کسی ذاتی دشمنی ہے یا وہ کسی ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب عوام سے حقائق چھپائے جائیں گے اور کچھ لوگ غلط معلومات فراہم کریں گے تو اس دوران صحافی کی ذمہ داری ہے کہ کاؤنٹر چیک کر کے حقائق بار بار جان کر سوال کرے اور اس کا مناسب طریقہ اور عوام تک انفارمیشن پہنچائے تاکہ عوام کو اندھیروں میں نہ رکھا جائے۔ آپ 70 اور 80 کی دہائی سے نہیں نکلتے، پہلے جھوٹ بول دیتے تھے، پھر کہتے تھے یہ سیاق و سواب سے ہٹ کے کیا گیا۔ مریم نواز کا میں نے آپ کو شعر سنا دیا ہے، جو بلوچستان کی بات کرے وہ غدار، جو کے پی کے کی بات کرے وہ غدار، جو کہے مسلم لیگ نون سے زیادتی ہو رہی ہے وہ غدار، جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق ختم کر دیے گئے، بہنیں بیٹیاں اٹھائی گئی ہیں، وہ غدار۔ لیکن جو عوام کا منڈیٹ چوری کرے وہ محب وطن، جو لوگوں کو بے روزگار کرے وہ محب وطن،
जो लोगों पे झूठे मुकदमा दर्ज करे वो मुहिब वतन, वो जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करे वो मुहिब वतन, जो कानून हलफ उठाकर कानून और आइन तोड़े वो मुहिब वतन। ये किस किताब में लिखा है? इसकी सुबह रहनुमाई कर दे। आज तक कभी किसी हुक्मरान ने आके कहा कि मुल्क में गुर्बत इतनी नीचे चले गई है, इतने बच्चे, करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं पैसे ना होने की वजह से, हजारों माएँ मर जाती हैं जचगी की वजह से, इलाज ना होने की वजह से। आपने ये बताया कभी स्कूल बंद किए गए? कितने ही माएँ बच्चे पढ़ लिख कर उन्हें नौकरियां नहीं मिलती और वो खुदकशी करते हैं या बैरून मुल्क जाकर टैंकी लगाकर समुद्र में डूब जाते हैं। आपने ये बताया कि इस मुल्क में जो सरकारी अस्पताल हैं एक एक साल इलाज नहीं होता, और प्राइवेट अस्पताल एक बच्चे की पैदाइश का 6.5 लाख हमीद लतीफ अस्पताल या ऐसे प्राइवेट अस्पताल लेते हैं। आपने अवाम से झूठ बोलने का हलफ लिया हुआ है। क्या मरियम नवाज साहब शहबाज शरीफ के बताऊं कि उन्होंने, नवाज शरीफ ने कि फौज के बारे में क्या क्या, मरियम नवाज में साहिबा आप काबिल एहतराम है क्योंकि मेरी वजीर आला है, मैं आपसे आज सवाल करता हूं, कभी आपने पूछा कि आपको नौकरियों से क्यों निकलवाया? आपको पूछा कि नामालूम अफराद आपको क्यों रोकते हैं सहाफियों को? कभी आपने पूछा अपने आईजी को बुला के बताओ ये झूठे मुकदमात, औरतों की मैं बात करती हूँ, कई औरतों को आपने उठाया, मारा, पीटा, उनके घर में तोड़फोड़ की। कभी आपने बताया उस डॉक्टर को तो आपने नौकरी से निकलवा दिया, और जो सेक्रेटरी हेल्थ अरबों रुपए के बजट का जवाब नहीं सही दे पाता, आपने उनसे पूछा? जो सरकारी अफसर अपनी नौकरी बचाने के लिए आपको गुमराह करते हैं, कभी आपने उनसे पूछा? कभी आपने बताया कि कितना फंड रेनोवेशन पे लगा दिया और कितना फंड आप तालीम पे लगा रही हैं? नए स्कूल कितने बनाए पंजाब में आपने? कभी आपने ये पूछा कितने अस्पताल बनाए? कभी आपने प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूलों में जो एजुकेशन और हेल्थ दोनों प्राइवेट कर दी, अरबों रुपए कमाने वालों से पूछा आप कितना टैक्स देते हो? सच बोलने वालों की गर्दन काट देते हो, उन्हें मुल्क से भागने पर मजबूर करते हो, उन्हें नौकरी से निकाल देते हो, उनके पीका एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करा देते हो। जब आपकी वालदा कुलसूम नवाज, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अपोजिशन में थी, नवाज शरीफ साहब, जब आपकी अहलिया एक दफा मेरे साथ गाड़ी में गई जब उन्हें पुलिस पकड़ने आती थी, हम तो उनकी भी कवरेज करते थे। क्या हम उस वक्त भी अपने फराइज से गाफिल थे? खैर, ये तो मैं दूसरी तरफ चल पड़ा हूं कि आप कह रहे हैं कि पीटीआई का मैं वकील नहीं हूं। इमरान खान के दौर में तनकीद की, आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, जब सादक संजरानी को उन्होंने चेयरमैन बनाया और ताकतवर हलकों की हमायत ली, रिकॉर्ड पर पड़ी हैं चीजें। लेकिन आप कह रहे हैं इमरान खान के दौर में बुजदार ने करप्शन की, आप उसको नहीं पकड़े। मैं नहीं, वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब आप नहीं उसको पकड़े, वजीर आला साहब आप नहीं पकड़े। आप कहते हैं कि अब पीटीआई ने इसको दहशतगर्दी की, या चंद सहाफियों को भी आप तंज कर रहे हैं। क्या साबिक सदर आरफ अलवी ने कहा दहशतगर्दी की मदामत करते हैं? एक बंदा बताएं जिसने खुदा ना खासा दहशतगर्दी की हमायत की हो। और वो किसान, वो बलोच है, पठान है, पंजाबी है, सिंधी है, फौजी है, सिपाही है, रेलवे का मुलाजम है या आम शहरी है, खून मेरा है, पाकिस्तान का है, उसका रंग लाल है। ये आप लोगों ने कीमतें लगा दी हैं खून की, हमने नहीं लगाई। मैं आज से 22 साल पहले लारी अड्डे में ब्लास्ट कवर कर रहा था, तो 5-6 मिनट बाद दूसरा ब्लास्ट हो गया, 6 या 7 फुट के फासले में 7 लोग शहीद हो गए। हमारे पास कोई बम फ्रूट जैकेट नहीं थी, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। लेकिन बात मेरी नहीं, मेरे जैसे सीनियर साफियों ने लातादाद मौत को करीब से देखा, सिर्फ कवरेज करते हुए, आवाम तक हकायक पहुंचाते हुए। मैं सबसे कम शायद काम किया। लातादाद सहाफियों ने शहादतें दी हैं, लेकिन हुकूमत के इक़्तिदार की मौजें आप लें, लेकिन दहशतगर्दी मुश्किल हालात के मामलात में हुकूमत अगर सवाल नहीं उठाने देगी बल्कि अवाम को मसर और हकायक के मुताबिक मालूम फराहम नहीं करेगी, तो क्या सहाफ़ी भी चुप रहें और गलतफहमियाँ फैलेंगी? इंडिया ने तो प्रोपेगेंडा किया, लेकिन आपने अपने ही मीडिया को बोलने नहीं दिया। काश उसी वक्त केपी बलूचिस्तान के वज़ीर आला आते और हकायक बताते। आप कहते हैं बीएलए खुदा ना खास्ता हमने बनाई है, 2010 में इसको बनाया गया। क्या नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा, ख्वाजा आसफ साहब आपके बयान दिखाऊं? आप कह रहे हैं जो ये बात कर रहा है गद्दार है। और आपसे हम लोग मुहिब्बे वतन है, हलफन कहते हैं हमारा बैरून मुल्क कोई प्रॉपर्टी नहीं। आप भी हलफ उठाओ, आप सरकारी मराद से याशी करते हो, आप पर अरबों रुपया सिक्योरिटी के नाम पर लगता है। अगर पीटीआई में गलत है, जिसने भी ये गलत किया, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता है, नून लीग से है, पर इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन हर एक को गद्दार बनाने का
ठेका ना लें, मैंने आप का ही दिखा दिया। अब नाज़रीन आ जाते हैं दूसरी तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। इमरान खान ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज ट्रांसफर नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 3 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तबादला कलअदम करार दिया जाए। अदालत अल जहाद केस के तनाजुर में शफाफियत यकीनी बनाने का हुक्म दे। लेकिन नाज़रीन एक और बात, मैं सिर्फ बातें तो लातादाद हैं कि जो सहाफ़ियों ने कुर्बानी दी, हमने के पैसे खाए तो हमारा भी जो मर्जी इंजाम करें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। जिसने गलत किया वो जवाब दे। नाज़रीन साद रसूल बरिस्टर हैं, उनके ये चंद अल्फाज सुने और फिर मुझे बताएं कि ये लोग किस तरह आवाम को गुमराह करते हैं। साद रसूल बरिस्टर दुनिया टीवी पे प्रोग्राम कर रहे थे, इन्हें भी नौकरी नहीं करने दी जा रही। अब मरियम साहिबा इसका भी या किसी को भी नहीं होती। मैडम जो लोग इस ट्रेन के अंदर शामिल थे उनकी कोई सियासी जमात थी, उसमें से पीटीआई वालों को उन्होंने देख के रिलीज किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान, सॉरी सर मैं आपकी इजाजत से बात नहीं करना चाहूंगा। जी सर, इसको नहीं भूलना चाहिए। कल से जो वाकया हुआ है जाफर एक्सप्रेस पे, वो तो पूरा पाकिस्तान उससे जख्मी है। देख लेना एक सियासी जमात का रवैया के वो सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं, दूसरी सियासी जमातों का रवैया नहीं है। ये लम्हा इसके अंदर सियासत लाने का नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। या तो आप कहें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बीएलए के साथ अलायंस की हुई है, वो अटैक करवा रहे हैं। भाई नहीं हो रहा ये काम, बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने ये बात नहीं किया। सॉरी सर, मैंने सब बात पूरी सुनी, मेरी गुजारिश है मैडम, इस तरह के अकाउंट्स तो हर जमात के पास है, इस तरह के अकाउंट्स तो इंडिपेंडेंट भी लोग फिर रहे हैं। हम इनमें से सबको कहते हैं कि ये गलत है। इस लम्हे को सियासी ना बनाएं। ये एक बड़ा मुश्किल लम्हा है पाकिस्तान के अंदर, हमारे दिल खून के आंसू होता है, बड़ा सीरियस लम्हा है पाकिस्तान के अंदर। हमें तस्लीम करना चाहिए कि ये सियासी नहीं है, ये मसला सबका मसला है। इंदा भी इसी तरह होता रहेगा। दहशतगर्द पॉलिटिकल अलायंस देके गोली नहीं मारता। ट्रेन के ऊपर से लिसानियत के ऊपर लोगों को अलहदा किया गया, सियासी वाबस्तगी के ऊपर अलहदा नहीं किया गया ना। 2 पिछले जो इलेक्शंस हुए उसमें JUIF की निशाना थी, ANP की तो लीडरशिप को ही उड़ा दिया गया। हमने देखा के ऊपर गोली चली। नहीं, हम KP की बात कर रहे हैं, उसके हवाले से हम ये नहीं कह रहे, हम हर बंदे के साथ कॉन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं इस मुल्क। ये बात एक जुमले में करते हुए आप पाकिस्तान की ना इमरान खान पर एक गोली चली, बेनज़ीर को भी दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया गया। दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, आम शहरी हो या हमारी सिक्योरिटी फोर्स के अफसरान या सियासतदान, कोई भी, वो हमारा खून है, इसे ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ये रविश खराब है कि इख्तलाफी सवाल उठाने वाले को गद्दार कह दिया जाए। ये कायदे आज़म ने पाकिस्तान हम सब के लिए बनाया था, अक़लियतों को भी रोल था। आपने अक्सरियत से उनकी राय छीन ली, आपने लोगों को उनका हाकम यानी कि हुक्मरान बनाने का भी हक छीन लिया। और ये शुरू से 77 सालों से होता आ रहा है, फातिमा जना से लेके आज तक। इस लाक़ानूनियत को रोकना है तो इख्तियारात से तजावुज़ को रोकना है तो बुग़्ज़, अना और तकब्बर को ख़त्म करें। नाफिज करना है तो इंसाफ का निज़ाम फराहम करे, हुकूमत कोई भी हो, अपोजिशन कोई भी हो। नाज़रीन बहरहाल बात यह है कि अब जॉइंट सेशन में आसफ अली जरदारी ने कहा था कराची से सरसब्ज़ पाकिस्तान नहर निकालने वाला सिंध से मैं कबूल नहीं। अब बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो गई, 9 अरब रुपया दे दिया गया। उन्होंने कहा इसका फैसला बंद कमरों में कर लेंगे। मैंने पहले ही कहा था, पीपल्स पार्टी के मुखालिफ ज़ियाउल हक ने जिन्हें जो लीग बनाई, MQM बनाई और दूसरे ज़ियाउल हक ने काम किए, ये दोनों तीनों जमातें अलग नहीं होंगी क्योंकि इन्हें LP से जोड़ा गया है। क्योंकि ये अलग होगी तो जीता इलेक्शन तो PTI थी। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, ये अवाम की राय है, अवाम के सर्वे है। वरना फन की रिपोर्ट सरवर बारी की आप 10 दफ़ा वो फॉर्म पढ़ ले। जो इलेक्शन कमीशन 8 माह तक इलेक्शन ही चेंज करता रहो। लाहौर से जेल में बैठी कोड़ लखपत जेल में यास्मीन राशिद जीत जाए और 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हार जाए, लेकिन उसे फिर भी जिता दिया जाए, तो फिर भी कहते हो सवाल करना बगावत है। नहीं, सवाल करना हक़ाइक़ सामने रखने की कोशिश है। गलती ये सबसे हो सकती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।